सुमाई गुरु अंगद तृगतीसर को रिद्धि अमरदास दी ओर सुनाई। रित सांस पहस्त जोसो अतहर्क अनंत रहो लपटाई। तह जो सनातन गुरतीसर गुरु रामदास दिलाट कराई। गुरु रामदास जग तारन को गुरु अर्जन भया जस भाव रखाई। गुरु अर्जन बोए तो बाणी के बोयो जिन सुर नर गण समुदाय। सिखन को नाम का दान देव तुन राम नाम का देव चलाई। जय लीक सुनी चतुलाई तुनी फन कर बनाए पायो दुखदाई। गुरु भार्ग व्यंत परता कहरी जन दीन दुनी को कर कराई। न अंत समय जम दीन किया जपे भार्ग व्यंत जिन रगराई। सो मस्त निहार छठम गुर को मन पाए शांत देर सुनाई। बड़ भीरो संत महंत गुरु तर धर्म कर्म की पैज रखाई। कर जोर बंधु गुरु हर राय प्रभ कर्म काल जय दियो बताई। न जोर नर को जोर न को जय सूत प्रभु निज कर रखाई। सब विघ्न विनाश भय उसके हर कृष्ण गुरु जन लियो मनाई। हर कृष्ण गुरु उज्जल आत्मा है जिन दस किया फल मुक्ति पाई। गुरु तेग बहादुर सो जोत अमर पीरत ते पीरत के दे जगाई। तै बोल दिया नर नार को परलोक अलोक सुसान सुखदाई। न रंज क्लेश किया क्षण में उपदेश किया जो करत दिखाई। या बोध अपावन भी सुनो गुरु नाम भेटा सी चढ़ाई। गोविंद गुरु साम अवतार नहीं चौजो गण में आजो प्रगटाई। जन तिरन आकाश दिए क्षण में आकाश दिए जन धर्म रहाई। जन नीचों ऊंच किए क्षण में गुण ऊंच को नीच न रहो कथाई। जन नीचों ऊंच किए क्षण में गुण ऊंच को नीच न रहो कथाई। जन दीनन को अहित कियो दुष्टन को जन खेत रहाई। मृतक सरजीत किए जिसने अगस्त भजन जन शक्ति पाई। जन सिंह किए मृगाल जते अजयते गम गाई। रस वीर दिया जिन झटकन गोरन झटकन बाजे शोभ कराई। जय 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 गोविंद सिंह गुरु जय 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 गोविंद रघुराई। अब कृपा करके गुरु दीजे देव देव सौंपे खनकेरी। जय कर भूपत रंग भिखारी पास पशु संसर दृष्टि। कीट पतंग बखान वृंद में जूत अकाल अखंड बसेरी। ईव परमत सुवार्थ जन तो मन मोहन नद्र करेरी। सतगुर जुग तल डाय के गुर सिख लेत संभाल। अवगन कट सतगुण भई निखम काल ना काल। मूक उचरे शस्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंत लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान सर्व कला समर्थ। खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुग जुग अटल वालिए कुल आदम गरीब नवाज सच्चा पातशाह। शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान का सागर गुरु। धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन पवित्र दरबार बिहारी भरे में सर्व संतान भागी हो। जो अपनी हाजरी गुरु चरणा च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणा च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, विद्वानों का कथन है कि जिस बाग का माली बेईमान हो जाए ओदे फुल भी नहीं ओदे फल भी नहीं। जिहड़ी बकरी शेर दी जूह वड़ जाए
ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਨੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 10 ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਰਵੇ ਤੋਂ ਨਲਵਾ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਨਰਵੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਵੇ ਤੋਂ ਨਲਵਾ ਬਣਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆਉਂਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੋਨੋਪਾਰਟ ਨਪੋਲੀਅਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਜਿੱਤੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਨੋਪਾਰਟ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ, ਮਾਸ, ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਨੌਨ ਵੇਜ, ਰਾਗਮਾਲਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਟਿਆ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਕਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਂਜੇ ਵਾਲਾ ਭੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਝੱਖਰ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਰਗਰੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਆਓ ਜਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
1200 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਰ, ਗੱਖਰ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੋਤੇ, ਅਟਵਾਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਛੇ, ਭਾਲੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੂਦ, ਤੋਹਫਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰਹਿਗਲੇ, ਪਿਸਤੌਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਖੋਖਰ, ਗੱਖਰ, ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚੌਹਾਨ, ਭੱਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੇਦੀਨ ਆ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਤੀਬ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸਰਦਾਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਭੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ।
उस टाइम उन्होंने राजपूत राजियां ब्राह्मण राजियां अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमान लड़कियां के रिश्ते किए, जिन्हां दे विच बाबा गौतम भी है। गौतम के वंश विचों भाई मती दास सतीदास भाई दयाला जी हुए ने। सतगुरु सच्चे पातशाह की ऐसी खेड वरती, जिहड़ा बाबा खोखर सी इहदा पुष्कर विच राज सी, जिहड़ा गखर सी इहदा जैसलमेर विच राज सी। ये कबीलियां तो चलते सी। जदों मुसलमान लड़कियां इन्हां ने विआह लईआं ते इन्हां तो जिहड़े बच्चे पैदा होए उन्हां नूं रंगड़ कहना शुरू कर दिता ते इन्हां रंगड़ां दा ब्राह्मणां ने समाजिक बाईकाट कर दिता। रंगड़ां दे घर जिहड़े बच्चे पैदा होए उन्हां नूं होर छटियाउण दा यतन कीता, रंगरेटड़े कहना शुरू कर दिता। ते जदों समाजिक बाईकाट ब्राह्मण कर दिंदा जिहदा उहदा फिर बड़ा ही जीना मुश्किल हो जाता। ये राजपूत ब्राह्मण छतरी कौम इन्हां नूं रंगरेटे रंगड़ रंगरेटड़े इन्हां नावां नाल जानना शुरू कर दिता। समाजिक बाईकाट होने करके इन्हां दे नाल कोई मिलवरतन नहीं रखता। जिहड़ा कोई खेती करदा उन्होंने कोई बीज नहीं देंदा, जे बीज पैदा कर लेंदा तो वह किसी तरीके नाल फसल पैदा करदा तो उसकी फसल नूं कोई खरीददा नहीं। जे कोई बिजनेस करदा तो उहदे नाल कोई बिजनेस साझा नहीं करदा। जे कोई नौकरी करना चाहुंदा उन्होंने कोई नौकरी नहीं देंदा। बड़े दिन इन्हां दे बुरे आ गए। हौली हौली जदों दिन बुरे आए, कुछ जिहड़े रंगड़ सी रंगरेटड़े सी इन्हां ने फिर बाल्मीक समाज के नाल अपने लोधी बेटी के रिश्ते गंढने शुरू कर दिते। अपनियां धीआं दे रिश्ते पुत्रां दे रिश्ते इन्हां बाल्मीकियां समाज के नाल करने शुरू कर दिते। कुछ जिहड़े वीर बहादुर ऐसे सी जिन्हां ने अपनी गैरत नूं अपनी अणख नूं बरकरार रखिया ते विचारा कीतियां भी इत्थे समाजिक बाईकाट आया। अपने नानके अफगानिस्तान च, क्योंकि पठान अलाउद्दीन सी ते उन्हां दीआं बच्चियां पठानियां सी ते इत्थों अफगानिस्तान चले गए। ये बहादुर कौम सी। बाजू बल दे नाल इन्हां ने अफगानिस्तान विच जाके बड़े मुरातबे मारे, उच्चे उच्चे रुतबे हासिल कीते, बड़े बड़े अहुदियां ते लगे। कुछ इधर ही बाल्मीक समाज नाल रल के ते उन्हां दे कारोबार जिहड़े सी उही कारोबार करन लग पए। ये जदों कुछ ने अपनी कृपान दे नाल अपनी होंद नूं बरकरार रखिया, आखिर लड़ते भिड़ते गरीब हुंदे गए। उन्हां दे विचों एक दशरथ होया है गोखर अपना खोखर परिवार विचों दशरथ होया ते दशरथ के परिवार विचों दो बच्चे होए ने जिन्हां दा नाम है बूरा ते कलियार। ये सके भरा ने बूरा कलियार। इन्हां दे 84 पिंड ने खडूर साहब तो लैके ते रामदास होए तक गरीबी अकदी आ गई है। ये नौकर लग गए ने बकरियां चारन दे। धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज 4 उदासियां करके ते करतारपुर वस गए ने। करतारपुर की धरती ते धर्मशाल बनी है। इस तरह उत्ते मंदिर बने ने। गुरु साहब रोज सतसंगत करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये बच्चे उस जंगल के विच बकरियां चारते हैं। जदों बकरियां चारते आ ते इन्हां ने धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार की हाजरी भरीए भेटां विच लैके बकरियां का दुध आए। विचारां कीतियां, बेनतियां कीतियां। सतगुरां ने बड़े सवाल कीते ते जदों एक सवाल पूछिया कि बई तुसीं की चाहते जी अकाल पुरख दिता। ते भाई बूरा वड्डा सी, कलियारा छोटा सी। ये साडी सभ्यता है भारत की कि बजुर्गों को सत्कार मिलता सी। वड्डे भरा नूं बाप वांगू मन्निया जाता सी। भाई बूरा जी नूं बोलण का अधिकार सी। वो जवाब देंदे सच्चे पातशाह मौत तो डर लगता, जमा तो डर लगता।
साडा जम्मण ते मरण सवार दे, जमा तो मुक्ति मिल जाए। जदों सतगुरु कह लगे भी तुहाडा अजे खाण हटाउण दा समां, तुसीं अजे खाओ पीओ। बाबा बूढ़ा कह लगे जी असीं वेखदे आ जदों साडे घर विच मां चुल्हे विच अग बालदी है ते छोटियां लकड़ां नूं अग पहले लगदी है। उत्थों वेख के समझ आउंदी भी छोटे नूं मौत जमदूत पहला करनगे। जदों इहो जिहियां गल्लां सुणीआं ते सतगुरु जी मुस्कराए ते कहण लगे तेरा नाम की है? कहंदा जी मेरा नाम बूढ़ा। महाराज कह लगे तू तो बुढ़िया वालियां गल्लां करदा। उस दिन तो उसका नाम बाबा बुढ़ा पै गया। बाबा का अर्थ होंदा बजुर्ग, सियाणा। बजुर्ग का अर्थ बुढ़ा नहीं होंदा, बजुर्ग का अर्थ होंदा सियाणा, समझदार। ये फारसी ते अरबी के फर्क शब्द नहीं। उस दिन तो वो गुरु घर के प्रेमी हो गए ने, सेवा करते हैं। सतगुਰਾਂ ने पूछा ये बकरियां तुहाड़ियां ने कि तुसीं पहाड़ी ते चार? दस्सिया जी असीं इस तरह करके ये बकरियां पहाड़ी ते चारते हैं, पर हुण तुहाड़ी चाकरी करना चाहुंदे हैं। बकरियां चारन का काम छड्ड के दोने भरा गुरु नानक की शरण विच आ गए। सतगुरु गुरु नानक देव जी के घर विच गुरसिੱਖੀ धारण कर लई सतगुਰਾਂ ने उन्होंने गृहस्थी प्रवेश करवाया। वो फिर जदों उत्थे करतारपुर नगर वस गया, गुर अस्थान वस गया, उतों का प्रबंध चलाने वास्ते जिहड़े 5 प्यारे साजे, जिन्होंने सतगुਰਾਂ कहा पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह, वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र गुरु नानक देव जी ने चलाया भी ये 5 जिहड़े ने इन्हों प्रबंधक थापिया, उन्होंने 5 प्यारे कहण लगे। उन्होंने प्रबंधकों के विच बाबा बूरा ते बाबा कल्याणा ते भाई पैड़ा, भाई मोखा, ये भाई मोखा पैड़ा परागा, ये मतीदास सतीदास दयाला जी इन्हों के वडेरे ने, ये भी लकड़ेटे ने। ये जो सुल्तानपुर लोधी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज मोदी की ड्यूटी संभालते हैं। देखो साडा इतिहास जिहड़ा है ना ये उलझा दिता, उहदी गल जिहड़ी है ना बोनापार्ट नपोलीअन की बिल्कुल खरी उतरी, सानू साडे धर्म च उलझा के रख दिता। जदों किते सुल्तानपुर लोधी जाइए ना दर्शन करने वास्ते, उत्थे छोटे छोटे पत्थर के वट्टे पे ते वो ना शीशे च रखे हुए, तो फिर एक सेवादार उत्थे जान पहचान कराउंदा जी ये वेखो ये गुरु नानक देव के वट्टे ने, इन्हां वट्टियां दे नाल सतगुरु 13 तोड़ते सी। मैं उस सेवादार को बेनती करके पूछा, मैं कहा भी तुहानूं पता वो राज सरकार की सी? कहंदे जी लोधियां की सरकार सी, बहलोल लोधी उदों बादशाह सी। तो मैं कहा भी ये जिहड़े वट्टे ने तुहानूं पता है उदों वेट की चलदा सी? उन्होंने नहीं पता सेवादार नूं भी की वेट चलदा सी। उस समय पसेरी चलती सी, बाबे बैठे बाबा जतिंदर सिंह जी होर भी बजुर्ग बैठे, उन्होंने पता है पुरातन समय पसेरी चलती सी। किलोग्राम जिहड़ा ये अंग्रेज़ों के वेले आया, वो जिहड़ी पसेरी हुंदी सी वो 1200 ग्राम की हुंदी सी। तो मैं कहा भी जिहड़ी सरकार हुंदी है उस टाइम सरकारी वट्टा जिहड़ा उहदे उत्ते सरकार की मोहर हुंदी है, इहदे ते मोहर विखाओ। इत्थों नदी चों चक के वट्टे तुसीं रख दिते तो संगत नूं गुमराह करी जाने। कह लगा नहीं ये पुरातन ने गुरु साहब जी ने। मैं कहा चलो ठीक है मैं मान लेना। मैं एक वट्टे नूं हत्थ लाया, मैं कहा इहदा वेट दस्सिओ। कहता जी वेट कोई नहीं पता सर। तो मैं कहा जो बाहर के मुल्कों टूरिस्ट गैर सिख आउंदे ने वो साडा मजाक नहीं बनाउणगे भी ये गुरु नानक साहब जी तोलदा सी ते तोल का पता ही नहीं भी तोल कितना है लकड़ी का। इस तरह गुरु नानक साहब नाल जोड़ दिता कि वो 13 तोलदे सी। कि असी मैं ना उत्थे पुणे हैड ग्रंथी की गुरुद्वारा साहब सेवा निभाउंदा सी, सतगुरु कृपा करके सेवा लै रहे सी। उत्थे एक सरदार जी गड्डी लैके आए, जदों उन्हें अरदास कराई ना तो उत्थे गड्डी के उत्ते 13 नंबर। मैं कहा जी वाह तुहानूं 13 नंबर। कहने लगा ऐवें नहीं मिलिया, इहदा 10 लाख रुपया एक्सट्रा भरिया है। तो मैं कहा लोड़ की सी 10 लाख भरन दी? कहंदे जी 13 नंबर गुरु नानक साहब ने 13 तोड़िया। किसी जदों कि गुरु नानक की जिहड़ी बाणी गुरु नानक का सिद्धांत एक तो शुरू होता है,
ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 13 ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਨੀਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਪਿਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਲੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਧੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ 5 ਸੇਰ ਦੀ ਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਸੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ 1 ਧਾਰਨ, 2 ਧਾਰਨ, 3 ਧਾਰਨ, ਉਹ ਧਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਨੀਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਸਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਕਣਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਉੱਡਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 95 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਲਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ੱਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਲਿਆ ਫਰਿਆਦੀ ਨਾ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਚੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 13 ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਨੀਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੂਰਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੋਧਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੱਕ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਘਰੇਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਾਰਸ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੁਰਾਦਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਸ ਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨ ਪੌਣ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਗੈਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਰਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ। ਇਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ, ਕੁਫਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਪਲਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਜੰਗ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ
ਜਰਨੈਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੀ ਖੋਖਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੋਪ ਢਾਲ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ 2-4 ਗੋਲੇ ਫੈਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਬਰੂਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲੱਕੜ ਬੇਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੱਟੂ, ਉਹ ਰਗਰੇਟਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਭੰਗੂ, ਉਹ ਰਗਰੇਟਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰੇਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਜਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। 20,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲਾ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਮਸਾਲਾ ਬੁਝਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 21 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਿੱਖ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬਾਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਰਗਰੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਸਪਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ PhD ਕਰ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਨਸੈਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ। ਤਾਨਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਤਨ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਤਨ ਤਾਨਸੈਨ ਸੀ ਪੰਡਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਤਨ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ, ਪੰਡਤ ਜਸਪਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਆਗਿਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਰਬਾਬੀ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਇਲ ਦੇਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀਗੜ੍ਹ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰੈਣ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਜਵੰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਗਧ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰੈਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਅਬੱਧ ਕਰਕੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਕੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦਾਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੰਨੀ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਠਾਸ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੜਵੀ ਗੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਜਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਕਾਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਾ।
ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਥਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ 4 ਅੱਖਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂਗੀ ਹੋਰ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਵਰ ਸਵੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੌਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੰਬਰ ਵੀ ਸਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰ ਚਾਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੀਂਗਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਡਤ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ, ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ।
ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ ਨਾ, ਦੋਖੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਤੀ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘਰੇਟਾ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਜਬੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਸੇ ਨਿਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਰਘਰੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਆਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੱਥ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਂਦਰਾਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਢ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ? ਜਾਓ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਵਿਕਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਘਰੇਟੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰੰਗੜ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੰਗੜ ਤੋਂ ਰਘਰੇਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ
गुरु की संगत बख्शण योग है होइयां भुलां दी खिमा बख्शण जी सतगुरु सच्चे पातशाह साडा कदम कदम लेके चलाउण यही लोग सुख है परलोक सहेले नानक हर प्रभु गुरु प्यारे साध संगत जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਠ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ सेवा करने का सुभाग प्राप्त होया इतने जोड़े चारण का ये सुभाग मिलया इतनी सेवा भगवान करनी अगले द्वार में इस आनंदपुर की जग बयान करने का यत्न करांगे भुला चुका क्षमा लाओ फतेह वाहिगुरू जी।